عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، وإلى روح سيدنا البقيه المقدم محمد بن علي بعنبي، ووصولهما وفروعهما وزاوي الحقوق عليهما أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويريد درجاتهم بالجنة، وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة أسابقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركتنا صاحب الراتب قطب الأنفاس على عمر بن عبد الرحمن التاسم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله بارس، ووصولهما وفروعهما وذوي الحقوق عليهما أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويريد درجاتهم بالجنة، وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة أسابقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين، ثم إلى أرواح والدينا مشايخنا معلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين، ثم إلى أرواح أمة أهل هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويرد درجاتهم بالجنة، وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة أسابقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بالقبول وتمام كل سهول ومأمول صالح الشأن ظاهر وباطنا بالدين والدنيا والآخرة. دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا وشيخنا بالدين مع اللطف والعافية، وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا والتقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا مهنة ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان، ولكل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة أسابقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل حين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ عليهم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترسل من عليه وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستغفرك ونستغفرك ديننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا، اللهم اجعلنا وينفيك نبيك وأمانك وعياذك وجوارك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وجع عين وجبار من شر كل شر، إنك على كل شيء قدير. اللهم اتنا بتقوى الاستقامة واجعلنا من موجبة الندامة في الحال ومال وصبرها، وصل اللهم بجمالك وجلالك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزقنا كمال المتبادل له جهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا ألا أشرفنا، فتب علينا توبة كل حوبة، واستنا عوراتي وآمن الرآتي، واغفر لوالدينا والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي فاسمع جودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سهول، وسلم ربي عليه عدد حبي وآله وصحبه عدد تصصبي، فالحمد لله في البدء والتناهي.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ila haratil habib sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jamil anbiya wal mursalin jamil awliya wa syuhada was salihin wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan ila ruhi qutbil ulum Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali wa qutbil ahwal Abi Yazid al-Bastami wa qutbil maqam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani summa Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman al-Madani summa ila ruh khalifati Syekh wa jaddina wa maulana Syekh Muhammad Arasat al-Banjari wa ila Syekh Mukashful Anwar bil Haji Ismail Abu Dawud Qadi Hasan al-Sya'rani Arim Salim Ma'ruf وسأل عجيب دار الدين سابد الشكر خضر من سلوان عبد سمن ولي سمن جليل وإلى شيم وزين ولي شيم ودرس جل سابد مطلب وأصولهم وفروعهم بأن لديك الشم والرحمة والمغفرة ويعلي درجات بالجنة وينفعني عن بركة وأنوار ما سرور مولومهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبالفداء آمين وكان أحمد بن حنبل yunkiru ala Malik fi tasnifihil Muwatta. Adalah Imam Ahmad bin Hanbal menentang atas Imam Malik pada mengarangnya kitab Muwatta. Wa yaqulu ibtada'a ma tab'alhu sahabah radhiyallahu anhum. Membikin-bikin ia barang yang tiada memperbuat akan dia sahabat radhiyallahu anhum. Jadi kehati-hatian sahabat Bahari sampai Syekh Abu Bakar berhati-hati kada wani menulis Quran karena Quran zaman Nabi belajar kada bertulis lalu Sayyidina Umar musul ditulis saja kalau pina bacaannya kebanyakan yang mendengar-dengar kena salah mun ada hurufnya nyaman. Nah akhirnya usul Sayyidina Umar tadi disetujui oleh Syekh Abu Bakar, akhirnya ditulis. Tapi Quran aja nang ditulis pada badannya urang apa Quran. Sabda Nabi kada nang menulisnya. Sabda Nabi. Nah. Begitu Sayyidina Imam Malik mengumpulkan hadis-hadis Nabi ditulis sidin. Imam Ahmad bin Hanbal menentang waninya yakni Imam Malik ni menulis. Maka sahabat kadada menggawikan. Tapi alasan Imam Malik ada juga sama si Umar tadi meninggali nang di bawah. Nah, jadi bagus saja. Ada ngini hendak 100% menurut ada ini ada alasan. Jadi anu aja lah kada ngini hendak tadi Imam Ahmad hendak seadanya. Nah, tapi Imam Malik ada alasan sidin. Jadi bujur aja kah keduanya kita. Nah, Wakila awwalu kitabin sunnifa bil Islam kitab Ibnu Jarir bil Asar. Pemulaan kitab disusun pada agama Islam kitabnya Ibnu Jarir pada hadis-hadis. Wa hurufit tafsir huruf-huruf tafsir an Mujahid wa Atha wa ashab Ibnu Abbas radhiyallahu bi Makkah. Dari Mujahid, dari Atha, dari sahabat murid-murid Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di Makkah, di kota Makkah. Summa kitabu Ma'mar bin Rashid. Kemudian kitab Ma'mar bin Rashid As-Sun'ani bil Yaman di Yaman. Jama'a fihi sunanan. Ma'mar mengumpulkan padanya beberapa hadis maksuratan yang datang nabawiyah dari Nabi. Summa kitabul Muwatta, nah hanya kitab Muwatta bil Madinah li Malik bin Anas. Malik bin Anas, Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Summa jama Sufyan Tsauri, nah Sufyan Tsauri mengumpulkan juga. Summa fil qarni Rabi, pada masa yang keempat tahun 400-an hadusat terjadi musannifatul kalam, karangan kalam berbicara, wa kasurul khawdu, banyak berbicara, fil jidal, pada masalah pertengkaran, wal gausu, dan wal gausi, banyak pembicaraan fil jidal, wal gausu
wal gosu fi ibtalil maqalat, dan penyalam pada membatalkan perkataan-perkataan. Jadi di tahun ke-400 ada karangan yang meneliti ini berbeda nani anu summa malan nas ilahi, cenderung manusia kepadanya nang di tahun 400 di sini menyusun tu urusan berbicara bertengkar kadama anu kenapanya sih kita kada mencari nang bagusnya kah anu mencari nang bebedanya lalu bertengkar maka manusia kepingin nang bertengkar nih wa ilal kisos, manusia ketuju kepada cerita-cerita wal wa'ji nasihat biha fa akhadha ilmul yakin fil indiros min jalikal zaman, maka mengambil ilmu yakin pada indiros min jalikal zaman pada belajar dari itu masa fasoro jadilah ba'da jalika yastagribu ilmu qulub sesudah nang tahun 400 tadi asing ilmu hati. Jadi karena di tahun 400 orang mengarang masalah pertengkaran ya. Kalau tahun awal kan menyusun hadis termasuk Imam Malik tadi. Nah tahun 400 bicara mujadalah pertengkarannya, sehingga urusan hati gorib asing. Watabtishu an sifatin nafsi, memeriksa sifat-sifat hawa nafsu yang kada terbicarakan. Wa maqaid syaitan, tipuan-tipuan syaitan. Wa a'rada anjalika illa aqallun, pepaling manusia dari urusan hati hanya sedikit ya nang mau urus hati di tahun 400-an. Imam Ghazali ini kan tahun 500 sidin. Fasara yusammal mujadil, dinamailah orang yang ketujuh berdebat tuh mutakallim, aliman, disebut orang alim. Wal qassu al mujahrafu, orang yang ahli kisah, nang mujahrafu dihiasi kalamuhu perkataannya bil ibaratil musajja'ah, dengan kata-kata saja itu nang ujungnya sama. Nah dinamai juga aliman, alim. Padahal alim berdebat, alim membikin syair. Wahajal li annal awam humul mustami'un ilaihim. Nah karena manusia ketujuh mendengari pertengkaran, ketujuh mendengari syair-syair, kisah-kisah pakai saja. Itu dahulunya kayak itu di tahun 400 tuh. Jadi bicarakan hati jarang. Pakana la yatamayazulahum hakikatul ilmi. Nah apabila sudah itu kada kau membedakan manusia hakikat ilmu dari yang lainnya. Ilmu nang mana nang bujur, ilmu urusan hati kah, ilmu bertengkar kah, ilmu bercerita kah. Walam takun siratus sahabah, tidak ada perjalanan sahabat radhiyallahu wa ulumuhum johiratan, nampak indahum, sampai hadis-hadis tertinggalakan bulan kasihkan bertengkar tadi di tahun 400. Jadi ilmu sahabat kada nampak, hatta kanu ya'rifu nabiyya, sehingga mengenal mereka dengan dia, mubayanat tahaula ilahun, menyatakan mereka bagi mereka. Pastamarra alaihim ismul ulama wa tawarusul qalbi khalpun an salafin, maka berkekalan atas mereka nama-nama ulama dan pewaris-warisan gelar itu disebut ulama kholaf dan ulama salaf. Jadi ulama kholaf itu di bawah 500 tahun, ada salaf di atas 500 tahun. Paling lah salaf 500 tahun sebelum 500 tahun salaf. Apabila sudah 500 kholaf. Wa asbaha ilmul akhirah matwiyan, jadilah ilmu akhirat dilipat. Nah orang kada bicara akhirat lagi di tahun 400 tuh. Enggak bicarakan pertengkaran, bicarakan cerita kisah.
Wa gobanhum al-firaqu baina ilmi wal kalam, hilang dari mereka manusia membedakan mana ilmu nang mewarisi takut dan Tuhan, mana pembicaraan ilmu tauhid. Illa anil khawasi minhu, kecuali urang istimewa dari mereka. Kanu ada mereka ijakila lahum, dikata fulanun alamu ampulanun, si fulan ka lebih alim atau si fulan kana alim. Yaquluna, menjawab manusia, fulanun aksaru ilman wa fulanun aksaru kalaman. Si fulan tu ilmunya banyak, ada si fulan tu perkataannya yang banyak. Fakanal khawasu adalah orang-orang yang istimewa, yadrikunal farqa, memperdapati perbedaan, bainal ilmi antara ilmu, wa bainal qudrati al kalam, antara kuasa berkata-kata. Hakaja do upeddin, amun ke ini tarus disidin lemah agama. Mun urang bicara pertengkaran, perselisihan yang dibicarakan, kisah-kisah tuja kadada Quran, kadada hadis. Nah, agama lemah di sini. Fi qurun salifah, pada masa yang terdahulu di tahun 400 nih. Pakai pazonnu di zaman dikahaja. Nah, amun di zaman kita ni maginnya zaman 400 dia orang alim-alim, tapi ada nang orang kada bicara urusan hati anu aja. Nah, bagaimana zaman kita sekarang nih sidin? Nah, zaman sidin pulang 500. Bagaimana di masa sidin anu nih, masa engkau ini. Nah, amun masa kita begini 1400 jawabannya sudah. Ini masa zaman Imam Ghazali nih tahun 500. Nah, qadin tahal amru ila an anna majhara inkari yastahdifu nisbati ila junun. Sungguh berkesudahan perkara kepada bahwa orang yang menampakkan menentang itu yastahdifu mendekat linisbati ila junun, kepada gila. Jadi kalau kita membicarakan, kita menguya melawan arus tadi, orang rami bekesa, kita hendak urusan hati, kadang-kadang kita dibadahkan orang gila sedih. Karena kada cocok lawan nang masa nang zaman tu. Jadi nang utamanya apa? Fal aula ayastagila insan bi nafsi wa yaskuta. Nah, nang utamanya supaya jangan dibadahkan orang kegilaan, bahwa sibuk manusia tu menggaduhi diri dan berdiam. Nah, karena memang zamannya orang bertengkar, zamannya berkisah. Nah, ada nang urusan hati kada kawa. Itu di tahun 400-an sidin ngesahkan nih. Wa minha ayyakuna syadidat tawaqqi min muhaddatsatil umur. Seorang ulama akhirat itu bahwa ada ia bersangatan memelihara dari perkara-perkara yang baru. Amun kawa ulama ini membaca sejarah-sejarah, jadi nang mana nabi sahabat kadang gawi kada usah digawi nanti sidin. Wa ini tafaqa alaihi jumhur, sekalipun sepakat atasnya para ulama. Fala yagurrannahu itbaqul khalqi ala ma ahdasa ba'da sahabat radhiyallahu. Jangan sampai menipu akan seorang ulama akhirat sepakatnya makhluk atas bananang terjadi sesudah sahabat radhiyallahu anhum. Wal yakun harisun ala tabtish an ahwali sahabat. Hendaklah seorang ulama akhirat itu ingin atas memeriksa dari keadaan sahabat, macam apa sahabat Nabi, wasiratim perjalanan hidup mereka, wa amalim amal mereka, supaya manusia nang di zaman ulama akhirat ni tahu, oh ni bila sidin tu gawina ini sahabat bahari kini. Wa makana fi aksaru hammihim, barang yang adalah padanya kebanyakan keinginan mereka, akana fit tadris, apakah ada pada masalah mengajar, wa tasnif mengarang, wal munazarah tukar pikiran, wal qadha memutuskan, wal wilayah kekuasaan, wa tawallil aqab menguasai harta-harta wakaf, wal wasaya wasiat-wasiat, wa aqli mal yatim memakan harta anak yatim, malil aitam harta anak yatim, wa mukhalatatu sultan bergaul dengan raja-raja,
wa mujamalatihim fil usrah, membaguskan mereka pada bergaul, am ataukah kana fil khaufi masalah takut, wal husni sedih, wat tafakkuri tafakkur, wal mujahadah melawan nafsu, wa muraqabati zahir mengawasi zahir, wal batin hati, wajtinabi daqiqil ismi menjauhi yang halus-halus dosa, wajalilihi yang besar-besarnya, wal hirsi ingin, ala idraki atas memperdapati, khofaya yang samar-samar, syahwatin nufus keinginan diri, wa maqaidis syaitan dan hendak mengetahui tipuan-tipuan syaitan, ila ghairi jalika min ulumil batin dari ilmu hati. Jadi seorang ulama akhirat itu harus dalam masalah gawian sahabat, supaya hidupnya menurut sahabat juga. Ibadatnya nih, amun kada ibadat kada kawapang, karena zaman sahabat dan zaman kita ini jauh benar. Yalah, zaman sahabat kada ada aspalan, kada ada hafi, kada ada sepeda motor beca, kada ada. Tapi itu urusan johir aja, urusan adat. Ini urusan ibadat. Wa'lam tahqiqan, ketahui olehmu sebenarnya, anna a'lam ahli zaman, orang yang paling alim di zaman ini, wa aqrabahum paling dekat mereka ilah ke benar, tu asbahum bisuhabah, paling menyerupa dengan sahabatnya. Mentahu sejarah sahabat Nabi, karena sahabat melihat Nabi jadi pasti gawian nurut Nabi. Nah kita nang kada sejaman lawan Nabi, ada mesti sejarah sahabat dituruti, itu paling pas di sini pada kebenaran. Wa a'rafahum bi tariqis salaf, paling kena dengan jalan salaf tadi ulama nang sebelum 500 tahun. Faminhum ahjuddin, dari mereka lah ambil agama. Walijalika qala Ali radhiyallahu anhu, Ali berkata, khairuna atba'una lihajaddin, sebaik-baik kami orang Islam itu paling mengikutnya bagi ini agama. Bila kau mengikuti agama apalagi pol, nah baik benar. Jadi hidup agama tuntunan diikuti itu paling bagus di sini. Nah di mana hendak tahu agama tentu baca sejarah ya lah. Nah baca anu-anunya apa aja kita fikih-fikihnya. Nah, 5 kilalahu dikata orang, kholabta fulanan, engkau menyalahi akan si fulan. Fala yang bagi tidak pantas ayyak tarisa bi mukhalafati ahli asri bi muwafaqati ahli asri Rasulullah. Tidak pantas bagi ulama akhirat bahwa memperdulikan dengan menyalahi orang wahini ahli asri pada sepakat ahli masa Rasulullah. Jadi umpama si ulama akhirat ni sekira jar lawan orang biar emang ahli kehendak tapi lawan sahabat Nabi bertentangan itu kada pantas di sini. Mesti kita mengutamakan nang ajaran dari sahabat, biar aja belainan lawan manusiawi ini. Karena sahabat lebih dekat lawan Nabi, lebih tahu. Fa innan nasa ra'a ru'yan fi ma hum bihi limailitibahim, karena pendapat manusia ini melihat satu pemikiran pada barang mereka bagi nang dicintai keinginannya ilahi. Jadi kalau orang banyak tuh kebanyakan berdasarkan nafsu, kada berdasarkan agama. Jadi jangan nuruti manusia, nuruti sahabat jana. Walam tasmah nufusum bil itiraf, manusia ini kada
kurang lebih diri mereka dengan mengaku bi anna zalika sababul hirman minal jannah, bahwa demikian itu gawian nang kada menurut agama nih, menurut nafsu itu sebab ditegah masuk surga. Kada begaduhnya asal pendapatnya diikuti. Nah, padahal mengikuti sahabat nang lorong ke surga. Padda'au mengajak mereka annahu la sabila ilal jannah siwahu, tidak ada jalan menuju surga selainnya. Jadi amu hendak ke surga turuti sahabat Nabi. Walijalika qala Hasan muhaddisani ahdasa fil Islam, dua orang yang menerbitkan pada Islam. Orang ni mau ulah-ulah nang di Islam kadada inya mau ulah-ulah muhaddis. Rajulun seorang laki-laki jura'in sayyi'in, mempunyai pemikiran yang jahat. Ja'ama anna jannata liman ra'a misla ra'ihi, inya mengaku bahwasanya surga itu orang nang sependapat semua pendapatnya. Inya ni tadi bisi pemikiran, tapi pemikirannya bertolak belakang dari agama. Jahat dipadahkannya pendapat inya ni nang kawa memasukkan ke surga. Tu orang tu jisidin mau ulah-ulah di agama Islam. Nang Islam kada ada kayak itu. Nang kedua wa mutripun, orang ni bersenang-senang. Ya budud dunia, menyembah dunia. Orang nyembah Allah, nyembah dunia. Laha yagdabu, baginya marah. Walaha yarda, baginya senang. Wa ilaiha, kepada dunia yatlubu, menuntut. Nah, ujar Hasan al-Basri, parpuduhuma ilan nar, tinggalkan keduanya ke neraka. Itu ke neraka aja sih. Nang apabila orang tadi bapadah pendapatnya benar, padahal salah, mandahkan ke surga nang sikung berpoya-poya di dunia ni. Nah, tinggalkan aja sih. Wa anna rajulan asbaha fi haji dunya baina mutripin yadu ila dunya, laki-laki itu berpagi-pagi pada ini dunia di antara orang yang bersenang-senang, mengajak ia kepada dunia. Wasahibu hawan yad'u ila hawahu, orang yang mempunyai hawa nafsu mengajak kepada hawa nafsunya. Jadi laki-laki itu apabila hatinya ke dunia, ketujuh berpoya-poya, pastinya membawai orang berpoya-poya. Atau ketujuh hawa nafsu, pastinya mengajak kepada hawa nafsunya. Kan jadi kada ada lagi agama, kada ada lagi mengesahkan sahabat Rasulullah. Dunia aja lawan hawa nafsunya. Wa qad asamahullahu ta'ala minhuma, sungguh memelihara akan dia Allah Ta'ala dari keduanya. Yahinnu, rindu ia ila salafis sholih, kepada ulama yang baik. Jadi si ulama nang baik ni, nang ulama akhirat ni, nang mencontohkan gawian sahabat kini nah. Sahabat melihat dari Nabi ini nang bujur, bukan maanukan pemikiran, bukan maanukan menyembah dunia tadi. Yas'alu an amalihim, bertanya dari perbuatan mereka. Antakuni ulama nang baik macam apa, nang bagus. Wa yaqtadi asar, wa yaqtapi asaron, ikuti langkah mereka, jejak langkah mereka. Muta'arridun li ajrin azim, menunggu-nunggu bagi pahala yang besar. Fakadzalika kunu, seperti demikian ulama yang baik jadilah kamu. Nah, jadi ulama akhirat itu mencontohkan, tapi contoh yang baik, yaitu nuruti sahabat. Nah, sahabat melihat dari Nabi. Tentu baca sejarah tayala. Mun tarikh khulafa jarana itu sejarah khalifah nang apa, saya bukan Utsman, napa-napa ucapan sidin, napa-napa gawian sidin.
Wa qad ruwiya an Ibnu Mas'ud mauqufan wa musnadan annahu qala. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud hadis ini mauquf dan musnad bahwa ia berkata, di sidin mengucapkan tapi nabi nang cuma sidin langsung mengucapnya kadanang dari sidin lalu qala Rasulullah. Nah, sidin mengucapkan padahal dari nabi ini. Innama humma isnatani al-kalamu wal hadyu. Hanya saja dua perkataan dan petunjuk. Fa ahsanul kalami kalamullah taala. Paling bagus perkataan kalam Allah taala Al-Qur'an. Jadi kadada penderan yang bagus hanya penderan paling bagus itu Al-Qur'an. Ya, kita baca sehuruf dibari 10, alif lam mim dibari 30, rahmat Tuhan. Nah, inna ahsanal kalam kalamillahil malikil alam. Paling bagus perkataan firman Tuhan. Wa ahsanul hadi, sebagus-bagus petunjuk hadyu Rasulullah SAW. Itu petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua aja, Quran lawan hadis. Itu yang paling bagus. Nah, tahu sudah yang bagus, cuma karena kita nih pemahaman kan orang Indonesia kita nih, ya atau orang lain lah, kada Arab, jadi memahami bahasa Arab ini perlu penjelasan ya lah. Jadi Quran itu matan, dirikan sholat. Nah, Nabi Muhammad menjelaskan johornya, asarnya ya lah. Nah, nang tahu itu, tahu hadis Nabi itu para ulama ya tadi salaf tadi ulama. Dan mau kada mau kita mesti mengikuti sidin memaham Quran dan hadis. Karena kejauhan 1400 tahun nemu anak langsung kada kawa. Nah, jadi mau kada mau tiga ya jadinya, Quran, hadis, ulama. Nah, ulama ini nang berbeda-beda memaham, tapi Nabi padahkan sudah ihtilafu ummati rahmatun. Berbeda ulama berbeda umatku itu ada rahmat, ada bagusnya. Jadi berbeda itu ada bagusnya, cuma ada yang paham, ada yang kada, ada yang bersikeras ini anunya nah. Padahal umpama apa aja kita Nabi itu kada bersuara sebutingnya. Nabi bersuara ada perang sebutingnya. Taruhlah umpama ya kita ini berbeda nang nampak tuh ziarah kubur yalah. Itu kan amun kita belajar usul fikih tuh dipadahkan dulu dasar Nabi melarang tuh. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha aja Nabi. Dahulunya fi'il madi, dahulunya aku melarang. Karena ikam awal Islam, ikam masih menyembah benda-benda anu Lata Manat Uzza. Nah, lamun ikam ke kubur, aku khawatir kalau kuburan ini ikam sembah juga. Salah ikam Allah nang sembah kan dapat kuburan. Nah, kuntu dahulunya aku tangati ya. Nabi itu ala sekarang sudah kuat Islam, bazuruha. Aja Nabi elangi kubur, sudah mantap aja kubur nilai Allah Taala. Aja elangian. Jadi kita bela kubur itu ya perintah Nabi juga. Cuma ada dulu Nabi melarang. Jadi kita bersikeras boleh ya kubur. Ambil nang terdahulu tapi pada hadis sampai ada sekarang. Nah, Nabi nangati ala perhatian wa iyyakum takuti wa muhdisatul umur. Nah, membikin-bikin perkara nang kada Nabi kadada mula-ula, sahabat kadada diulah. Nah, itu dilarang Nabi. Nah, ini pulang Nabi taruhlah Nabi aja langsung lah. Nabi kadang gawi ditangati sidin kan mau ulah sidin kadang gawi. Nah, jadi lamun ambil asal kata kawala lo harus sama lo Nabi
mengambil asal nih Mbak Nabi nangati. Nah, lalu kejadian umpama kita ambil sebuting sembahyang tarawih. Nabi Muhammad tarawih itu 3 malam ya. Yalah malam pertama, malam kedua kita. Nusia ini banyak aja. Malam pertama, malam kedua banyak. Betul malam keempat stop sih dia. Ditakuni bisukannya kenapa dia nampih Rasulullah. Ujar Rasulullah, aku takutan kalau wajib kasihan nikam. Sudah. Jadi kada digawi lagi nang berjamaah orang banyak nih. Jadi Nabi terus pribadi sidinja, Sayyidina Abu Bakar terus pribadi. Sayyidina Umar lihat di masjid nih sekelompok menggawi nang ini. Menuruti Nabi nih tapi sedikit di sini kan dapat 10, sini 20. Jesi Umar ini kada bagus nih mode perpecahan gini. Nah Jesi Umar ikam aku tunjuklah ini Ubay bin Ka'ab imamnya hafal Quran. Nah bakurubut aja gawi berataan ini imamnya. Nah disuruh sidin 20 rakaat. Dipadahkan sidin ini sebagus-bagus bid'ah. Dipadahkan sidin bid'ah jadi dilarang Nabi mula-ula tapi sebagus-bagus. Ada apa-apa. Nah, itu pendapat Sayyidina Umar. Sayyidina Umar sahabat. Padahal melayani pada Nabi tapi pendapat sebagus-bagus. Jadi diambil ya oleh orang kita terus tarawih 20. Umpatan Sayyidina Umar jadi umpatan sahabat nganya. Padahal mun langsung lo Nabi belainan 3 malam aja juga ya sudah. Mbak di rumah aja jangan berjamaah lagi di rumah aja sebagian wajib. Nah tapi saya Umar nyuruh ini sebagus-bagus bid'ah. Nah diterasakan ya 20. Mun kawah imamnya hafal Quran kita biar dia hafal wadduha aja kayalah atau apa al-haqqu takasur. Asa Quran ya. Cuma sahihnya kitu pemahaman sahabat itu dipakai walau bid'ah. Jadi lalu di situ dipaham ulama nang maksud Nabi Muhammad nang adadani nang mana nang haramnya. Jadi lalu dibagi ulama 5. Nang orang mah ada 5 Nabi Muhammad nih. 4 dibolehkan, 1 nang haram. Jadi umpama Nabi Muhammad belajaran di masjid. Yalah, ini kada ada lagi orang belajar di masjid. Apabila kada diulahkan tempatnya orang belajar, nah bisa wajib mulah sekolahan. Jadi bulah madrasah, bulah pesantren. Itu menyalahi Nabi Muhammad. Tapi orang kau belajaran bisa wajib hukumnya bulah apa tuh pesantren. Padahal saja di masjid saja belajaran tapi wajib. Yalah. Nang kedua sunnah ya tarawih tadi. Sunnah. Nang ketiga makruh. Makruh tuh Nabi Muhammad pelapah kurma masjid Sidin. Yalah batang kurma kan ada becet-cet napa-napa. Nah kita langgar masjid di apa nih? Diputihin nih apa? Didampul dicet mun marmar sudah bedahulu becet nah. Malah ini pada Nabi juga tapi perkaranya sebatas makruh aja. Jadi kada sampai haram tahu orang mencet masjid. Yalah. Mbak bagus juga kalau lawang kuning-kuning itu nih mun polos mada ulin polos. Bagus yalah. Jadi itu makruh kada salah. Wajib harus tuh perkara adat aja sudah. Nang haram nang kada boleh. Nang haram nang napa? Nang Nabi kadang gawi. Apabila digawi itu batasnya sampai haram. Yalah. Kalau di sini Datuk Lampayan membasmi seperti adat budaya Hindu Buddha tuh berpersembahan. Persembahan bahari kan dulu Hindulon Buddha. Ya lalu ngitu nang di Datuk Lampayan di Banjarnya persembahan tuh dibuangi. Jangan lagi membari mode hantu mereka dibari itu nah. Jadi ada uraiannya ulang cuma mengambil johir ya kayak itu amun orang keras ya kayak itu tiap nang menyala Nabi Muhammad bid'ah apabila bid'ah nang keras lagi halal darahnya dibunuh. Wah umat Islam bakal lahian gitu. Apabila melayani Nabi Muhammad bid'ah apabila bid'ah itu halal darahnya dibunuh ya. Amun pemahamannya kayak itu rusak lalu.
habis. Kada kau melihat orang belain pada sorong narasi benar, orang panggal gulu orang, ana belainan. Padahal di Quran lembut aja Tuhan. Lana a'maluna walakum. Kenapa Tuhan lembut aja? Bagi kami gawian kami, bagi kamu gawian kamu. Lawan agama lain, lakum dinukum waliyadin. Kada ada sekeras nang sampai halal darahnya dibunuh. Kecuali kan ada ketentuan bezina, yalah janda ya kah, atau bunuh orang itu kan ada ketentuannya. Normal-normalnya kada ada. Itu pemahaman Bang, memahami tadi. Fa inna syarrul umuri muhdatsatuha. Sejahat perkara nang baru itu jahat benar aja Nabi. Wa inna kullu muhdatsatin bid'ah. Tiap-tiap nang baru itu bid'ah. Barang bid'ah nang Nabi kadang gawi, sahabat kadang gawi digawi. Tapi tadi jangan langsung nang ambil nang haramnya. Yalah amun nang haramnya bujur, nang bagusnya ada aja kada bid'ah. Wa inna kulla bid'atin dolalah. Tiap-tiap bid'ah itu dolal sesat. Ala la yatulanna alaikumul amadu fataksu qulubukum. Perhatian, jangan panjang atas kamu amadu angan-angan. Apabila panjang angan-angan maka karas hati kamu. Jadi kita ini sadar bahwa kematian itu pasti ada. Yalah. Napa ma kunta minhu tahid jar. Nah, tidak ada engkau menghindar dari kematian, pasti mati datang. Ana walau kuntum bi buruji musayyadah. Jadi lamun orang rasa hidup di dunia ini krisis matian, karas hati. Ala kullu ma huwa atin qarib ham. Perhatian, tiap-tiap yang datang tuh dekat, mati itu kita tangi. Jadi mati itu mendekati lawan kita. Ala perhatian, innal baida ma laysa biatin. Nang jauh itu kada mau datang lagi. Kalau nang datang parak, apabila nang jauh kada datang. Wa fi khutbati Rasulullah, khutbah Rasulullah, tuba beruntung liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Bagi orang yang sibuk mengurusi cacat dirinya sendiri dari cacat manusia. Nah, kita ini manusia, kada malaikat, jadi ada cacat. Tapi manusia lain sama cacatnya, tapi kita kadang gaduhi diri sendiri. Nah itu untung aja Nabi. Nah, jadi kita kada sempat nyambati orang karena kita cacat juga. Nah, wa ampik min malin iktasabahu min ghairi maksiatin. Nabi menyuruh belanjakan harta, sedekahkan nang harta tadi kita boleh berusaha, tapi syaratnya min ghairi maksiat, usaha nang kada maksiat. Amun kita boleh dari nang haram, kita bariakan tu sama lon bari najis, sama lon bari orang banyu dingin, banyu kami. Kada mau. Jadi harus nang halal kita bariakan. Apakah usahanya nang halal atau bendanya nang halal? Wa khalid ahlal fikhi wal hikami. Pergauli orang-orang yang paham di agama dan orang-orang yang ahli hikmah. Nabi nyuruh hendak bergaul itu orang yang tahu di agama dan ahli hikmah. Wa janib ahlaz zalal wa masyiyah. Jauhi orang-orang yang zalal, tergelincir, hidupnya kada menurut agama, wal maksiyah, hidupnya menentang Tuhan. Mungkin nampak aja ya lah orang ni maksiat, orang ni jangan umpat ya Nabi. Kawan ni mempengaruhi Bang. Ad-din al-mar'u ala dini khalilihan. Seseorang tu atas agama, atas keyakinan khalilihi, temannya. Kebanyakan teman tu menjangkit. Ya jadi disuruh jangan berparak kena jangkit. Tuba untung besar liman jalla fi nafsihi, bagi orang yang menghinakan dirinya. Ini sadar bahwa jati dirinya hina, nang mulia tu Allah. Nah untung benar. Kada merasa besar, kada sombong. Wa hasunat khaliqatuhu, bagus
ciptaannya, johirnya, wasoluhat sarwatu, bagus hatinya. Ini sadar bahwa dirinya ini hina, Allah yang mulia. Nah, itu akhlaknya bagus, gawian johirnya ini bagus, hatinya bagus juga. Wa azala anin nasi syarrahu, meninggalkan ia dari manusia jahatnya. Inya berjauh lawan manusia ini karena supaya jangan menjahati lawan manusia, bukan menganggap manusia jahat lalu seorang balik ada. Inya ini takutan berbuat jahat lawan manusia jadi berjauh. Tuba untung besar liman amila bi ilmihi, orang yang mengamalkan dengan ilmunya. Bila orang mengamalkan ilmu untung aja Nabi. Soalnya apabila kada diamalkan kasyajar bila samar, yalah pohon kayu kada berbuah, akhirnya ditabang dicucul ke api, apa kada berbuah juga jangan. Jadi mengamalkan yang penting. Untung bagi orang yang mengamalkan dengan ilmunya. Wa ampaqal fadla min malihi, memberikan lelabihan dari hartanya. Jadi kita ini bersedekah jangan lipat, jangan kurang, sedang. Di apa sedang, keperluan seorang ada, keperluan anak bini ada. Nah ada lagi keperluan lain, punya kadada sisanya nanya disedekahkan. Atau sama lo di Quran, ma qul yasalunaka madza yunfikun qulil afwa. Menanya sahabat apa yang ulun sedekahkan? Jar Nabi al-afwa. Al-afwa itu al-fadil, nang lebihan dari keperluan. Jadi jangan sampai salah cara bersedekah nih. Seorang kada ditinggali bini anak kada urang aja ham salah. Jadi harus nang lalabihan. Ayatnya kan wa mimma razaqnahum, mimma setengah dari barang yang kami beri rezeki. Ada setengahnya ya kada semunyaan. Beri makani diri wajib, beri makani bini anak wajib. Nah labihannya itu anyare. Wa ampaqal fadla min malihi. Apalagi hari semalam ya, hari apa tuh? Hari surah nan. Siapa bersedekah di hari surah, anunya di apa? Rezeki setahunan dimudahkan. Di Irsyadul Ibad itu diceritakan apa nih? Ada orang minta sedekah, yalah anak minta lawan orang Islam kadang bari. Atau dapat orang Kristen, Nasrani dibarinya. Nah sekalinya dimimpikan bahwa Nasrani ini dapat surga, nang orang Islam tadi kada dapat karena kadang bari. Nah diceritakan akhirnya dia masuk Islam. Berkat bersedekah ada Asyura masuk Islam, pada surga dapatnya. Bersedekah hari Asyura. Alahan pada harta lagi, kan ada bandingannya surga. Pada paling diberikan padanya berapa ratus juta atau berapa juta ya balasan surga. Wa amsakal fadla min qawlihi. Nah mun kawa tambahannya lagi menahan lalabihan bepender. Nabi madakan. Untung orang mengamalkan ilmu, untung kau malabihan harta diberikan, tapi lalabihan pender ditahani. Jadi pender sekadar perlu aja. Wa wasiat sunnah, meluasi akan dia hadis. Nah, mun kawa hadis Nabi gawian nih nang sunnah aja. Nah, ini sahihnya. Sunnah tuh nang Nabi gawi. Tapi nang khususiat kada boleh juga kita. Napa khususiat seperti kawin 9. Nah, itu kada usah. Kita boleh 4. Tugin lamun mampu juga. Wa ilam ta'dilu fawahidatan, haram kada mampu sikung. Nah, cuma mun minyak harum insyaallah kawala. Nabi ketujuh harum-harum jar. Nah, yalah. Kalau hari Jumat Nabi ketujuh putih. Hari Jumat nah. Apabila perang sada bahirang sidin. Yalah. Bisa aja Nabi kadang-kadang habang itu menunjukkan boleh, atau hijau, selendang kan hijau itu menunjukkan boleh aja berwarna. Nah, yalah. Cuma sidin kebanyakan putih ketujuh itu nah.
Ada di bari selendang babalur tuh nah. Si makai sekali aja. Begitu aja Nabi anu hurupakan padahal nonong bari. Aku asa kada anu nyaman nah babila bebelang-belang dihurupakan ya. Walam ya'hadha ila bid'atin, tidak menjanjikan ia akan dia kepada bid'ah. Jangan sampai ma'anu nang bid'ah tadi nang Nabi kadang gawi. Sedapat mungkin dayalah amun nang harus kada kawapang. Yalah harus dikan harus dia adat yalah seperti makan Nabi ja 3 jari karena sidin lempeng anu gandum tuh jadi lempeng tuh pas aja 3 jari nah. Yalah amun kita nasi 3 jari rawas sudah mesti 5 nah. Atau kita disuruh orang bubur kacang nah coba kuco daur orang enggak ada sendok nah itu memang adat kada sampean itu yalah adat nah. Kada kawan nang sampean kita naik haji pesawat di Bapak nyoba onta aja jenut Nabi di mana kemana onta anu jalan mana kada kawa mau itu kada Bapak tuh adat anu aja. Tapi ada juga orang sampai ke adat jadi Mbah Nabi Muhammad kan ke-7 bagamis ini Bapak lapisannya jubah elo adak anu diandak di sini atau imamah ada sampai kita Muhammad Habib Umar nah pakaian gitu lah karena Nabi nih Bapak petongkat jadi menyakawa bagus nuruti nah yalah nang adat tetapi anu aja kada sampai batas nang anu. Wa kana Ibnu Mas'ud nah wallahu a'lam. Halaman 164 lah. Qala sallallahu alaihi wasallam innallaha la yamallu hatta tamallu. Ini hadis muttafaqun alaih riwayat Bukhari Muslim. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah tiada bosan kecuali kamu yang bosan. Maksudnya Allah kada bosan memberi pahala kecuali ikam bosan beribadat. Mun ikam apa ibadat nah kada ibadat pahala. Mun ikam terus beribadat pahala tu anu dibariakan Tuhan terus. Allah tidak bosan memberi pahala kecuali kamu beribadat baampih bosan. Anu kalau semalam guring aku aja pilih guring rajin beribadat jadi bagus guring tadi niatnya hendak rajin karena pilih rajin Tuhan bari tarus pahala nah. Wa qala Abu Darda inni la astajimmu aku beristirahat nafsi diriku aku istirahatkan bisya'in minal lahwi sesuatu dari nyanyian fayakunu jalika aunan li al-haqi adalah demikian itu menolong bagiku atas kebenaran. Nah mungkin orang nuruti inilah ya kalau ada anu hiburan nah ya lah banyak perjalanan ke Riam kanan nah ya sambil munjun ya banyak melihat anu gunung-gunung sekira kena boleh ke rumah rajin amun boleh ke rumah taguring anu boleh oyuhan nya ya cuma ada nang orang kayak itu kenapa pian jadi barami-rami anu jadi supaya badanku istirahat jadi aku kena rajin pulang ya mina lahwi ini sulit jopang ila mun kita ingin fikih semalam nyanyian begitar, drum, suling, kada boleh. Nah, tapi ya tadi, nya kada data tulis di Quran ada aja nang berpendapat boleh aja. Nah, yalah, apalagi sekadar nih aja nah, menghibur. Dulu
Habib Abu Bakar Gresik itu kan wali kutub sidin maharamakan nang gitar nih. Soalnya anak sidin dia begitar, nah, begitar terus. Yalah. Jadi haram nih, haram naknya karena ada talinya. Yalah sudah. Pas anak kadada sidin buang ke laut gitarnya, buang ke laut. Yalah, sudah dibuang sudah ada. Pas bulik, saya gitarnya ada pulang, bandak. Nah, berarti anakmu nih lain orang biasa. Dibuang sudah gitarnya, sekanya dahulu pada sidin datang. Nah, sudah sidin lihat takannya. Ah, tapi jar anak sidin ini begitarnya tuh apabila penontonnya dilihat tidak sudah menjurus hendak ke mabuk, istirahat sidin kan jadi. Jadi sidin bisa membatasi diri juga. Bila sidin sudah bergambus, kurang asik. Bila tidak asik benar, stop sidin. Kada sempat mabuk nang anu tah. Jadi kada kawa anu amun bedalil gitu. Ya cuma amun kita belajar ana belajar anu iya teh. Cuma nya kada data tulis Bang. Pada bahari itu apabila mesir tah arak itu pasti ada nyanyian di antaranya tuh, tapi Tuhan kada ada anu di Quran nang Allah anu nih nang kawan mesir judi atau goni apa di Quran tuh cuma madahkan apa innamal hayatud dunya laibun walahun aja paumpamaan aja. Iya nang sampai ulama Mesir jadi anu kan bila anu nih kada sampai nang haram dah karena mungkin mengambil gini nah waktu anu tuh menghibur diri betul hilang rajinnya pulang ibadat ya nang kita sini kan Habib Zain ada jin ketujuh bahasa merah presiden pada ulama hatul maut kan sidin datang kemari ya amun ingin pikir ya kata awat tadi mungkin orang tuh hendak bangun tengah malam akhirnya jadi anu di Hadramaut tuh rata-rata kan anak-anak ini dibangunkan biar aja main bola dulu tengah malam. Kenapa membiasakan dia bangun tengah malam? Kayaknya jadi orang tuanya kada main bola lagi, pastinya beribadat. Tapi ini sudah mulai kan anak biasa bangun tengah malam. Padahal gawiannya main bola kan bagus kan, tapi membiasakan anu aja bangun malamnya tuh nah. Jadi mungkin ada tujuan sama nih nah. Aku ujar Abu Darda kadang-kadang nih nyanyi ada supaya kena beribadat kuat. Nah, jadi kada kawa 100% ananya nih hilap. Waqala Aliyun radhiyallahu an rawihu an-nufusam senangakan diri fa innaha ija ukrihat ayat karena apabila benci pasti lelah. Jadi disuruh Sayyidina Ali diri kita ini ada dihibur supaya ini kada lelah benar. Napa bahasa orang tamasa bawa jalanan itu piknik kah? Amun Ki Haji Nasrani jan setahun sekali. Kesa apa sih dento nang kena ke pantai-pantai itu buai murid, nah buai guru-guru yang ini jan. Orang sini buang miang jan. Nah yalah. Buang miang. Bakas tuntung ngatam kalau bakasnya ya lo iya. Jadi jualet 10 belek nah, jalanan ke mana berennya nah. Supaya terhibur diri nih. Wahaji daqaiq hani halus di sidin. Nah, yastasqilah johirun min fuqahaan. Berat anu nang johir itu ilmu fikih kada kawa. Jadi antara sufi lawan fikih ini kadang-kadang ada belainan. Fikih ini madahkan haram, tapi bagi sidin tadi ada tujuan karena niat. Iya nang di risalah muawanah anu orang sufi ini disurungi makanan wadahnya saraba emas. Mangkuknya emas, piringnya emas. Ahli fikih ini kan jadi seruan. Haram. Banyak bujur fikih apa wadah-wadah ini bila emas haram. Nah sudah. Ada ahli sufi ini ya kan? Sidin itu kada langsung menjuhut buah tadi diambil sidin ya kau ini tisu ada dahulu kipas kah di anak sidin. Jadi nang cagi sidin makan sidin alih ke kipas berataan nah. Makan sidin situ. Jadi terdapat pian perseruan itu haram hukumnya ada wadah unda sehingga ada makan di wadahnya anda makan di kipas kan kalah sepatok kalau kalah orang ada indera keenamnya ada bisa bujur haram bujur amun makan di sini tapi amun dialih
kada haram lagi. Kalah ulama fikih. Jadi ini nah jadi tadi kan penyanyi-nyanyi sih nah. Ini halus sih berat. Ulama johir dari fuqaha. Jadi mun fikih haram nah jadi kadang-kadang kita memonis 100% nah. Kama yastaskilu tabib ad-dhaif nah. Sebagaimana berat dokter yang lemah minal atibai dari dokter-dokter mu'alajatul mahrur mengobati panas bilahmi dengan daging. Urang nih sudah panas. Sekalinya dokter nang sikung nih makani daging dia tambah panas. Iyalah panas dipanasi. Ini orang batuk disuruh makan anu gula sekar. Iyalah makin ya. Padahal ada napanya. Ya kalau listrik itu di napanya kan di anuan tuh. Iyalah nah soalnya jadi baik nah dipanasi semua kali. Nah. Di mana jar orang anu kencing manis lah. Di sapui lawan madu bukan awak. Atunya manis tambah manis lah. Tapi nya ngaran aja udah kencing manis tuh ngaran. Mau aja karing anunya nih. Nang kencing manis basah nih. Nah. Tapi mungkin ada anunya juga kalau lah. Nah. Ini sama nih panas dipanasi lon dagingnya. Bingung dokter nang kada sampai ilmunya. Nah. Wal hadik minhum orang yang cerdas dari dokter qad ya'muru kadang-kadang menyuruh bihi liyauda quwwatul marid supaya kembali kekuatan orang sakit hatta yahtamilud dawa'an nafila badahu sehingga menyandang obat nang bebat badahu sekalinya sidin tahu orang nang panas awak ni hobi makan daging. Jadi biar aja hobinya diselerakan, tapi patangahannya diandaki obat yang menurunkan panas. Jadi sambil makan daging, hobinya amun obat aja dijulung kada mau makannya. Jadi hobinya dulu. Nah, ya kakak anak tuh gulaan aja dulu. Nah, aja makan batukan gulaan. Pasnya asik gulaan dipacul, dikacak muntungan diruakin pahit, disampurnya abahnya. Ya tapi masuk sudah sedikit. Jadi diunjai. Iya diunjai sekalinya mau gitu aja. Nah. Ya hobi sidin berokok ya lah. Ya sidin undani sudah nasi muak makan bubur muak pais rokok jadi rezekinya sebuting nyotang hati pulang. Ini bapak unda mana sudah garing deh mana liur kada aja behel itu kan rokok pian berokok jadi nang lempar dan jangan habis rezeki sidin sudah karena nyamannya muak terus sidin rokok aja nang nyaman biar sidin lejat nah bisa sidin isi nah ya Allah kah Allah jangan amor aja keluar jangan ya lah Allah banyak nah ya lah masuknya nih zikir ya lah apa gitu aja sidin nang lejat lagi nang lain kan ada nyamannya biar nah asal niatnya aja nah. Ar-ruknu tsani fi ihlasin niyah. Nah, ikhlas niat. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan dengan berkat hadir di majelis ilmu, mudahan dosa kita, dosa ibu bapa kita, guru-guru kita, keluarga kita, jiran kita, sebarataan diampuni Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badan dalam taat ibadat, diberikan taufik hidayah, diberikan kemudahan segala urusan, luas rezeki, mudah mendapatkannya, diberikan mati beriman dan syafaat Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala alihi wa sahbihi. ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين.